would like to talk about the parable of the prodigal son. ఈరోజు తప్పిపోయిన కుమారుని గురించిన ఉపమానము మీతోని పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. But today we are not going to see about how the son has been lost. He has taken away the fortune of his father and he has lost it, and how he came back and how the father welcomed. అయితే ఈ తప్పైన కుమారుడు తండ్రి ఆస్తినంతని తీసుకొని దూరదేశానికి వెళ్ళి తన డబ్బునంతా కూడా ఎలాగా వ్యయపరిచి తిరిగి వచ్చాడో ఆ అంశం గురించి ఈరోజు మాట్లాడు. But today we will be seeing about the elder brother. అయితే పెద్ద కుమారుని గురించినటువంటి విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. And we are going to check how many of us are like that. మనలో ఎంతమంది ఈ పెద్ద కుమారుడు వలె ఉన్నామో మనం ఒకసారి గమనిద్దాం. If we see here, we see two types of people. రెండు రకాల వ్యక్తులు మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్నారండి. One who has broken his relationship with the father and is lost. ఒక కుమారుడు తన తండ్రితోని సంబంధాన్ని తెగపరుచుకొని వెళ్ళిపోయాడు. And the second is the elder brother who is in the house of the father but yet is having a very feeble relationship with him. పెద్ద కుమారుడు ఇంటిలోనే ఉన్నాడు కానీ తన తండ్రితో ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా అలకనగా కనబడుతూ ఉంది. One went away and was unhappy. ఒకడు దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు, మరి దీనత్వంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. And one was doing everything as per the rules and regulations and is still unhappy. మరొక కుమారుడు అన్ని కూడా క్రమముగా చేస్తున్నాడు, అయినా ఇంకా దుఃఖంగానే ఉన్నాడు. This means that even if you are in the church, you are doing everything as per the rules and regulations but still are unhappy because you don't have a proper relationship with God. దానికి అర్థం ఏంటంటే మనం మందిరంలో ఉండి అన్ని ఆరాధన క్రమంగా చేసినప్పటికీ ఒకవేళ మనం దుఃఖంగా ఉన్నామంటే దానికి అర్థము దేవునితో మనకున్న సంబంధం సరిగా లేదు అని. And when you are not having a proper relationship with God, you are still a lost child. దేవునితోని సరైన సంబంధం లేకపోతే మనం తప్పిపోయిన బిడ్డగానే మనం ఉంటాం. Doesn't mean the person who is doing everything outside and comes back he's a lost child, but also the person who's sitting right now beside you, even then if they're not having a proper relationship with God, is still a lost child. వెలుపట ఉన్నటువంటి వారు ఏదో తప్పిపోయారు అని కాదు కానీ మందిరంలో ఉండి అన్ని క్రమంగా చేస్తున్నట్టు కనిపించిన దేవునితో ఒకవేళ సంబంధం సరిగా లేకపోతే ఆ తప్పిపోయిన పిల్లలుగానే ఉంటాం. Now why do I say that? ఎందుకు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నా? Let's see what the elder brother did, okay? పెద్ద కుమారుడు ఏం చేశాడో చూద్దాం. Let's go to Luke chapter 15 and verse 26. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయము 25వ వచనం చూద్దాం. So he called one of the servants and asked him what was going on. The elder brother has come back from working in the field and he called on to the servants and asked what is going on. పెద్ద కుమారుడు పొలంలో పని చేసుకొని ఇంటికి తిరిగి వచ్చి తన దాసుల్లో ఒకని పిలిచి ఏమిటని అడుగగా, Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. ఆ దాసుడు అతనితో, నీ తమ్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు, అతడు తన యొద్దకు సురక్షితంగా వచ్చినందున నీ తండ్రి క్రొవ్విన దూడను వధించెను అనెను. The verse 28 says the older brother became angry. 28వ వచనం, అయితే అతడు కోపపడి. Before we go to the next verse, we will see here, first thing first, what happened here? He was undisturbed by the fact that the younger brother left the house. In the start, when we see that the younger brother took the fortune of his father and he left from that place, did you anywhere see that the elder brother was concerned about him or he went behind him to get him back? అయితే ఇందులో మొట్టమొదటి మనం గమనించాలంటే తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రి ఆస్తిని తీసుకొని ఇంటిని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఈ అన్న పెద్ద కుమారుడు మరి తమ్ముడిని ఆపడానికి ప్రయత్నించినట్టు ఎక్కడ మనకు కనబడుతుందా? A lot of us are like that, right? మనలో చాలా మంది అలాగే ఉంటామని. I am happy, I am content, nothing is happening to me, so why do I bother what's happening to this person next to me? నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, తృప్తిగా ఉన్నాను, నాకేమీ వ్యతిరేకంగా జరగట్లేదు కనుక పక్కన వాళ్ళని పట్టించుకునే అవసరం నాకేంటి? If it's not happening to me, I am not concerned. నాకేం అది జరగలేదు కాబట్టి నాకేం పర్వాలేదులే అనుకుంటాం. Are we like that? అలాగే ఉన్నామా? The second point here is when he returned home and he has seen that the celebration was taking place, he wasn't happy. మరి రెండవది తమ్ముడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చి అందరూ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అది చూసి పెద్ద కుమారుడు సంతోషించట్లేదు. Luke 15:28 says he became angry. మరి లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం 28వ వచనం అతడు కోపపడి అంటాడు.
just because we think that just because I'm doing everything as per the rule, I'm obeying the word of God, I am obedient to God, everything is deserved to me itself. మరి నేను దేవుని వాక్యానుసారంగా చేస్తున్నాను, అన్ని క్రమంగా చేస్తున్నాను కనుక నాకు అన్ని జరగాలి అని అనుకుంటాం. I am working, I am listening to the word of God, I'm going to the church every Sunday, I am fasting, I am attending all prayer meetings. Then why the person beside me is being blessed? మరి నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, పనులన్నీ చేస్తున్నాను, మందిరానికి వెళ్తున్నాను, ఆరాధనలకు వెళ్తున్నాను, ఉపవాసుడి ప్రార్థన చేస్తున్నాను, అయితే పక్కన వాడు ఎందుకు దీవించబడుతున్నాడు? Dear Father, I've been praying for this promotion from such a long time, and this new person who's just joined grabbed it. తండ్రి, నేను అనేక రోజుల నుంచి ఈ ప్రమోషన్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను, కానీ ఈ కొత్తవాడు మరి కొత్తగా జాయిన్ అయిన వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చేసింది. This person is an atheist. He didn't believe in God till yesterday. Today he's back into the church and he's still being blessed. ఈ పక్కన వాడు నాస్తికుడు, అసలు దేవుడు అంటేనే నమ్మేవాడు లేడు, కానీ మొన్నే దేవుడు నమ్ముకొని మందిరానికి వచ్చాడో లేదో ఆశీర్వదించబడుతున్నాడేంటి? Did we do that? Are we judging the person next to us? మన పక్కనోరికి అలాగ మనం తీర్పులు తీరుస్తున్నావా? Father, I prayed for this lottery since many years, and this person who just bought the ticket for the first time, he won the lottery. తండ్రి, అనేక సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ లాటరీ తగలాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను, అయినా నాకు రాలేదు, కానీ ఈ పక్కన వాడు ఒక్కసారి కొనేటప్పటికి లాటరీ వచ్చేసింది. The elder brother was angry because there was a celebration that is being taken place and it is not for him. మరి పెద్ద కుమారుడు ఇంటిలో ఉత్సవం జరగడం చూసి తన కోసం అది జరగట్లేదని కోపగించుకుంటున్నాడు. And what did he do? ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు? The third point is he listed out all the things he was doing for the father. మరి మూడవదిగా తండ్రికి తను ఏమేమి పనులు చేస్తూ వచ్చాడో అవన్నీ చెప్తున్నాడు. See, he's been telling her, look, all these years I've been slaving for you, I never disobeyed your orders, and yet you never even gave me a young goat to celebrate. మరి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు నీ పనులన్నీ చేస్తున్నాను, నువ్వు చెప్పిన పని అంతా చేస్తున్నాను, కానీ ఒక్క మేక కూడా నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు నాకు ఇవ్వలేదే. When we see that we are not getting what we want, we start complaining and comparing our lives with the other person of what blessings he is getting. మనకు కావాల్సింది మనం దొరకకున్నప్పుడు ఇతరుల మీద సనుగులాడుతూ వారికి వచ్చే దీవెనల మీద మనం నేరాలు మోపుతూ Now, ఉంటాం. do you like if somebody points out the things that they have done for you? మరి ఎవరైనా మనకి ఏమేమి చేసేవా అని ఎత్తిపెట్టి చెప్తుంటే అది మనకు నచ్చుతుందండి. Then why are we doing it with God? అయితే మనం ఎందుకు దేవునికి అలా చేస్తున్నాం? Dear Father, I've done this, I've done that, I've been obedient, but yet you are not even giving me the small blessing. తండ్రి, నేను ఈ పనులు నీకు చేశాను, నీకు ఎంతో విధేయత చూపించాను, అయినా ఈ చిన్న దీవెన కూడా నాకు ఇవ్వట్లేదు. When we keep a list of things that we are doing for the Lord or for our loved ones, it no longer becomes a relationship, but it becomes a chore, a job that you're doing. మన ప్రియులకు కానీ దేవుని కానీ మనం చేసేవన్నీ మనం లెక్క పెడుతూ ఉన్నట్టయితే అది ప్రేమతోని చేసినట్టు అవ్వదు, కానీ ఏదో ఉద్యోగం మనం బాధ్యతగా చేసినట్టుగా It's అయిపోతుంది. more like a business, right? I give, you take, you give, I take. అది వ్యాపారంగా ఉంటుంది. నేను ఇస్తే నువ్వు ఇవ్వాలి, నువ్వు ఇస్తే నేను తీసుకుంటాను అన్నట్టుగా ఉంటుంది. Only when you stop listing out the things you're doing for the other person, then it is called actual love. మరి ఇతరులకు మనం చేసేవి మనం ఆ లెక్కబెట్టి చెప్పకుండా మనం చేసినప్పుడే నిజమైన ప్రేమపూరితంగా చేసినట్టు అవుతుంది. Imagine how long a list will God have for what all he has done for us. ఒకవేళ దేవుడు మనకి చేసినవన్నీ జాబితా చేయాలంటే ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో జ్ఞాపకం But చేసుకో. here we see the elder brother, he was listing out all the things he was doing for the father. Now, do you think that there is a good relationship with the father over there? అయితే ఇక్కడ పెద్ద కుమారుడు తండ్రికి తను అంతవరకు ఏమేం చేశాడు అన్నీ కూడా లెక్క చెప్తుంటే తండ్రితో తనకి సరైన సంబంధం ఉన్నట్టుగా కనబడుతుందండి. Or do you think that he was just doing it because he wants to get something from him, gain something from him? లేక తండ్రి నుంచి ఏదో మేలు పొందుకోవాలన్న ఆశతో మాత్రమే చేస్తున్నట్టుగా Now, ఉంది. the fourth point here, you can see that he ignored all his privileges and all his blessings. మరి నాలుగోది ఏంటంటే తను తండ్రి ఇంటిలో తండ్రి నుంచి పొందుకునే దీవెనలు తనకున్న మాది ఆధిక్యతలు అన్నీ కూడా పట్టించుకోవట్లేదు. Even we are so concerned about the blessings the other person is getting that we forget what all blessings that we have received from God. మనం కూడా అలాగే చేస్తుంటాం. పక్కనటువంటి వారి దీవెనలు మనం చూస్తూ దేవుడు మనల్ని దీవించి మనకు అనుగ్రహించిన ధన్యతలన్నిటిని మర్చిపోతూ ఉంటాం. We stop being grateful for them. అందుని బట్టి దేవుని కృతజ్ఞత హృదయానికి కలిగి ఉండకపోతాం. Now here the brother also forgot that he is the eldest son. Whatever the father has, everything belongs to him. ఇక్కడ తన పెద్ద కుమారుడు కనుక తండ్రి కలిగినంత కూడా తనకి చెందింది అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయాడు.
Right? He forgot that. He forgot that he has a lot of privileges in the society. He has a respect in the society. He will be respected by the people around him. ఆ పెద్ద కుమారుడిగా సమాజంలో గొప్ప మరి తనకి ఆ పేరుందని అందరూ తనని గౌరవిస్తారు అన్నటువంటి విషయమే He మర్చిపోతున్నాడు. also forgot that he has access to everything that the father has in the house. తండ్రి ఇంటిలో ఉన్న వాటి అన్నిటి కూడా తను కూడా పొందుకోగలను, తనకు కూడా కలిగి ఉన్నట్టే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయా. And what was he worried about? The fattened goat. దేనికోసం చింతిస్తున్నాడంటే ఒక క్రొవ్విన మరి గొర్రె కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు. He మేక. forgets every blessing that he's got, all the years that he was there, and he still only remembers that that person got that one small celebration that deserves to me. He doesn't deserve that. మరి ఇన్ని సంవత్సరాల తండ్రి దగ్గర ఉండి తను పొందుకున్నటువంటి ఆధిక్యతలన్నిటిని కూడా మర్చిపోయి ఈ చిన్న కుమారుడు ఒక్క సంబరం చేసుకునేటప్పటికీ వాడికి అది తగదు, నాకు చేయలేదు అని దుఃఖిస్తున్నాడు. Are you also ignoring what you're blessed with? మీరు ఇప్పటికే మీకు అనుగ్రహించిన దీవెన విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారా? For the resources that you have, for the financial stability that you have, for the health that you have. మీకున్నటువంటి వనరులు, మీకున్నటువంటి ఆర్థిక స్థిరత్వం, మీకున్నటువంటి ఆరోగ్యాన్ని మీరు అసలు ఆలోచన చేస్తున్నారా? Are you forgetting your blessings just because that one person, your colleague, got a better package? మీ పక్కనటువంటి ఉద్యోగి మీకన్నా ఎక్కువ జీతం వచ్చింది కనుక మీకు కలిగి ఉన్న దీవెనలన్ని విషయంలో మర్చిపోతున్నారా? Are you forgetting that just because your neighbor bought a new car, are you forgetting your blessings? మీ పక్కన వారు కొత్త కారు కొనుక్కున్నారని మీకున్న దీవెనల విషయంలో మీరు మర్చిపోతున్నారా? Are you forgetting that just because your friend has bought a new house, are you forgetting your blessings? మీ స్నేహితుడు కొత్త ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు కదా అని మీకున్న దీవెనల విషయంలో మీరు మర్చిపోతున్నారా? Are you questioning God just because your cousin has been on an international trip? మీరు మీ యొక్క అన్నో చెల్లో మరి ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్రయాణంగా వెళ్ళినందుకు దేవుని మీద మీరు సనుక్కుంటున్నారా? Why God, why? ప్రభువా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు? I have been to the church every Sunday. మరి ప్రతి ఆదివారం క్రమం తప్పకుండా నేను మందిరానికి I dust వెళ్తున్నాను. my Bible every day. మరి బైబిల్ ప్రతిరోజు నేను తెరుస్తున్నాను. Right? I'm fasting, I'm doing this, I'm praying, everything I'm doing, then why am I not getting all the blessings and why is he being blessed? నేను ఉపవాసం ఉంటున్నాను, ప్రార్థన చేస్తున్నాను, ఇవన్నీ చేసినా నేనెందుకు దీవెన పొందుకోవట్లేదు, పక్కన వాడు ఎందుకు దీవెన పొందుకుంటున్నాడు? What else did he do? The fifth thing is that he revealed the mistakes of his brother. ఐదో విషయం ఈ పెద్ద కుమారుడు చేసింది అంటే తమ్ముడు చేసిన పొరపాటు ఇతను కూడా చేస్తున్నాడు. In 30 we see, but when the son of yours who has squandered your property with prostitutes come home, you kill the fattened calf for him. అయితే నీ ఆస్తిని వేశ్యలతో తినివేసిన ఈని కుమారుడు రాగానే వీని కొరకు క్రొవ్విన దూడను వధించితివని చెప్పెను. As the elder brother, he was supposed to be happy that his younger brother has come back. He's joined back into the family. But what is he doing there standing? He's telling his father that he has done all these things. మరి తమ్ముడు ఇంటికి తిరిగి వచ్చి కుటుంబంలో కలుసుకున్నాడు కనుక వాస్తవంగా సంతోషించాలి కానీ అన్న ఏం చేస్తున్నాడంటే తమ్ముడు చేసిన తప్పిదములన్నీ చూపిస్తున్నాడు. Are we doing that? మనం కూడా అలా చేస్తున్నావా? People, society, or even your family members will not let you forget of your wrongdoings. మరి మనుషులు కానీ సమాజం వారు కానీ మన ఇంటి వారు కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం చేసిన పొరపాట్లను మనం మర్చిపోకుండా చేస్తుంటాం. Why do they do that? Just because to show that they are self-righteous. ఎందుకు అలా చేస్తుంటారంటే వారు నీతిమంతులుగా చూపించుకోవడానికి చెప్తూ ఉంటారు. Did Jesus remind the people who repented and came back to him, remind them of their mistakes? ఎవరైనా పశ్చాత్తాపం పొంది తిరిగి ప్రభు దగ్గర క్షమాపణకు వచ్చినప్పుడు వారు చేసిన తప్పిదముల్ని ప్రభు ఎప్పుడన్నా ఎత్తి చూపించాడా? Remember that God is not only watching your external appearance, but He's also watching your internal appearance. దేవుడు మన పై రూపాన్ని మాత్రమే కాకుండా మన అంతరంగాన్ని కూడా గమనించి చూస్తున్నాడు అని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. Externally, you might always be present in the church, you might be doing all the right things according to the Bible, but yet if you're hollow in your heart, that means you're still a lost child. మరి మనం బాహ్యంగా అన్ని క్రమంగా చేస్తూ మందిరంలో నిరంతరం వస్తూ ఉన్నప్పటికీ మన అంతరంగంలో సరిగా లేనట్టయితే మనం తప్పిపోయిన పిల్లలాగానే ఉంటాం. Now tomorrow or today, if you're doing the same thing, you should start thinking about what am I internally. మరి ఒకవేళ మనం కానీ అలాంటివి ఏమైనా చేస్తున్నట్టే నేను అంతరంగంలో ఎలాగున్నాను అని ఒకసారి పరీక్ష చేసుకోవాలి. Are you getting upset if the person next to you is being blessed?
పక్కనటువంటి వారు దీవించబడుతుంటే మనకి అసూయ వస్తుందా, Are కోపం you వస్తుందా? refusing to rejoice in their happiness? వారి సంతోషంలో మనం కూడా పాలు పొందుకోవడానికి నిరాకరిస్తున్నావా? Are you just following everything so that you will get something from God? దేవుని నుంచి మనం ఏదో పొందుకోవాలనే ఆయన మాటలు విని అనుసరిస్తున్నావా? Are you also feeling that the person who is next to you does not deserve the happiness just because you were much longer in the church than him? మరి పక్కనటువంటి వారి కన్నా మందిరం ఇంకా ఎక్కువ కాలంగా మనం ఉంటున్నాం కనుక పక్కనున్నవాడు ఆ ఆనందానికి దీవెనికి అర్హుడు కాడు అని మనం అనుకుంటున్నావా? Today for all of you I tell you, the father never discriminates his child. మరి మీ అందరితో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేదంటే, ఒక తండ్రి ఎప్పుడు తన పిల్లలకి పక్షపాతి భేదం చూపించడండి. How do we say that? ఎలా నేను చెప్తున్నాను? The father ran out to the younger child to welcome him back. ఆ చిన్న కుమారుని ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించడానికి తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ బయటికి వెళ్ళాడు. The father also ran out of the house to make the elder son understand of what he is doing. ఆ పెద్ద కుమారుడు చేసేటువంటి విషయాన్ని పెద్ద కుమారుడికి అర్థం చేయించడానికి ఆ పెద్ద కుమారుడి కోసం కూడా తండ్రి ఇంటి బయటికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి ఆ కుమార్తో మాట్లాడుతున్నాడు. He didn't say that okay, the elder son will realize and come back. ఆ పెద్దవాడు అర్థం చేసుకొని తర్వాత ఇంట్లోనికి వస్తాడులే అని He తండ్రి went out to ఆగిపోలేదు. him. తండ్రి బయటికి పెద్ద కుమారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Because his love is the same for all his children. ఎందుకంటే తండ్రి ప్రేమ పిల్లలందరి పట్ల ఏకరీతిగా Now ఉంటుంది. God is a God of abundance. దేవుడు సమృద్ధి కలిగిన దేవుడండి. And his blessings are unlimited. ఆయన దీవెనలు పరిమితులు లేనటువంటివి. Just because your friend, your sister, or your brother is being blessed doesn't mean that you're being abandoned or God has forgotten you. మన సహోదరులు లేక మన యొక్క స్నేహితులు పక్కవారు ఆశీర్వదించబడుతున్నారంటే దానికి అర్థం దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేశాడనిగా. If you don't believe me, it is written here, see on 31, my son the father said, you are always with me and everything I have is yours. 31వ వచనం గమనించండి. అందుకతడు కుమారుడా, నీవు ఎల్లప్పుడూ నాతో కూడా ఉన్నావు, నావన్నీయు నీవి. For all the lost children in the church, God is telling you that my son, my daughter, everything I have is yours. ఒకవేళ మందిరంలో ఉండి తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉన్నట్టయితే ఈరోజు దేవుడు మీతో చెప్పేంతే, నా పిల్లలారా నాకున్నవన్నీ కూడా మీవే. You are always with me. నీవు నిరంతరం నాతోనే ఉంటున్నావు. So you should start rejoicing in others' happiness. కనుక ఇతరుల సంతోషంలో మనం కూడా ఆనందించడం You should నేర్చుకోవాలి. start rejoicing when the other person is being blessed. ఇతరులు ఆశీర్వదించబడుతున్నప్పుడు మనం ఆనందించడం నేర్చుకోవాలి. Stop worrying about yourself always. ఎప్పుడు చూసినా మన గురించే చింతిస్తూ ఉండడం ఆపివేయాలి. Pray for the person next to you. పక్కనటువంటి వారి కోసం ప్రార్థన Be చేయండి. happy for that promotion which that person has got. ఆ వ్యక్తికి పొందుకున్నటువంటి ప్రమోషన్ బట్టి And సంతోషించండి. remember that God is always with you. దేవుడు నిరంతరం మీతోనే ఉన్నాడని జ్ఞాపకం And చేసుకో. stop doing everything for appearance. ఏదో పై కనబడాలి అన్న దానికోసమే చేయడం And మానివేద్దాం. you should start beautifying yourself internally. మీరు అంతరంగంలో సౌందర్యంగా మార్చబడుతూ ఉండాలి. Everything external is very good, but internally if you're not up to the mark, if you're not beautiful, then God will always watch you. బాహ్యంగా ఉన్న అంతి కూడా మంచిదే, కానీ అంతరంగంలో సరిగా లేనట్టయితే దేవుడు నిరంతరం మనల్ని చూస్తున్నాడు అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం So చేసుకోవాలి. today, which son are you going to be? కనుక ఈరోజు ఈ ఇద్దరు కుమారులు ఏ కుమారు వలె మనం ఉంటాం? The younger son చిన్నవాడిలాగా ఉంటావా, or the elder son? పెద్దవాడిలాగా ఉంటామా? I want you to be like the third son. మూడవ కుమారుని వలె మీరు ఉండాలని Who is that? ఆశపడుతున్నాను. ఎవరు? The person who is narrating this story. ఈ కథనాన్ని చెప్పేటువంటి కుమారుడు, Who for his father has left his house in search for the brother, the children who are lost. మరి తండ్రి నిమిత్తము ఆ నశించిపోయినటువంటి తన సహోదరుల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళినటువంటి ఈ కుమారుని పోలి And this ఉన్నాడు. son gets the child back to the house and rejoices with them. ఈ కుమారుడు వెళ్ళి ఆ తప్పిపోయిన పిల్లల్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి వారితో పాటు ఆనందిస్తూ He ఉంటాడు. celebrates that occasion. మరి ఆ సందర్భాన్ని ఎంతో సంతోషిస్తూ So ఉంటాడు. which son are you going to be today? కనుక ఏ కుమారుని వలె మీరు ఉంటారు? For Luke 19:10 says, the Son of Man came to seek and save the lost. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 10వ అధ్యాయము 17వ వచనంలో నశించిపోయిన దాన్ని వెదికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు ఈ లోకానికి వచ్చెను. So if you're lost today, కనుక ఒకవేళ మీరు ఈరోజు తప్పిపోయిన స్థితిలో ఉంటే God is going to find you. దేవుడు మిమ్మల్ని కనుగొంటాడు. All you need to do is మనం చేయాల్సింది అంతా కూడా open your heart, మీ హృదయాలను తెరవాలి, open your mind, మీ మనసును తెరవండి. and see what God is doing in your life. దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేస్తున్నాడో ఒకసారి పరీక్షించుకోండి. Amen. ఆమేన్. And God is going to welcome you all with open
arms. దేవుడు తన చాచిన బాహువుతోని మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానిస్తాడు. Amen.